Dear children, today's topic is about call in advance. In chapter 7, the excess amount, what is meant by call in advance means the excess amount paid over the called up value of the sir is known as call in advance. That means the amount paid by the public is more than the share amount called by the company is called call in advance. That is, it is the excess money paid on application or allotment or calls. So I will explain these three through a small example. But in a school, they collect the first term fees normally by giving intimation to the parents, isn't it? So first, the school asks you to pay the first term fees only. They not at called to pay the second term fees or third term fees. First, they ask you to pay the first term fees only. So some of the parents will pay the first term fees, and some of the parents may pay the second term fees also along with the first term fees also, isn't it? The person who pay the second term fees along the first term fees is called call in advance. The second term fees is called call in advance. அதாவது ஸ்கூல் வந்து ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபீஸ் மட்டும் தான் கட்ட சொல்லி கூப்பிட்ருக்காங்க. செகண்ட் டேர்ம் ஃபீஸவோ தேர்ட் டேர்ம் ஃபீஸவோ கட்ட சொல்லி பேரண்ட்ஸ்க்கு அழைப்பு விடுவிக்கலை. பட் ஆனால் ஒரே ஒரு பேரண்ட்டு மட்டும் ஒரு 2-3 பேரண்ட் வந்து என்ன செய்யலாம், செகண்ட் டேர்ம் ஃபீஸையும் சேர்த்து ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபீஸோட கட்டியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த அதாவது கட்ட சொல்லி கூப்பிடாமையே இவங்களாம் வாலண்டியராக கட்டின அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட், அந்த செகண்ட் டேர்ம் ஃபீஸ்க்கு பேர் கால் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சச் கால் இன் அட்வான்ஸ் இஸ் மேபி ரிட்டர்ன் ஆர் அட்ஜஸ்டட் டுவர்ட்ஸ் த ஃபியூச்சர் பேமெண்ட். அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டு கட்டியிருந்தாங்கன்னா அதை ஸ்கூல் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணலாம், அல்லது யூஸ்டு ஃபார் ஃபியூச்சர் பே. அது செகண்ட் டேர்ம் ஃபீஸ் கட்ட சொல்லி கூப்பிட்றப்ப அந்த சைடில் அந்த பணத்தை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இஃப் த கம்பெனி டிசைட் டு அட்ஜஸ்ட் சச் அமௌண்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஃபியூச்சர் பேமெண்ட், த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எ செப்பரேட் அக்கௌண்ட் கால்டு கால் இன் அட்வான்ஸ். சப்போஸ் த கம்பெனி என்ன டிசைட் பண்ணிடுறாங்கன்னா இந்த அமௌண்ட்டை எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை ரிட்டர்ன் பண்ண வேணாம், ஃபியூச்சர் பேமெண்ட்டுக்கு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு ஒரு செப்பரேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேர் கால் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட். Now we are going to see the call in advance through the sums. Okay, now take see sum number 7. So Anjali Floor Limited with a registered capital of rupees 4 lakh in equity shares of 10 each. That means the Anjali Floor Limited permitted to collect rupees 4 lakh by way of issuing shares to the public. That is, up to 4 lakh they can collect the money from the public by issue of shares. So here how many shares they have to issue to get this 4 lakh? So we can find out through this way. Four lakh divided by 10 is equal to 40,000. Appo the company has to issue 40,000 to collect the capital amount 4 lakhs. But in the sum they have given, the company issued 30,000 only. So that means the company got the permission to issue the shares up to 40,000. Beyond the 40,000 they cannot issue. But the company issued 30,000 only. அதாவது 40,000 வரைக்கும் 40,000 ஷேர்ஸை வெளியிடுறதுக்கு கம்பெனி அதிகாரம் பெற்றிருக்கு. பட் ஆனால் இப்போ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனி வந்து 30,000 ஷேர்ஸை தான் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கு. ரிமைனிங் 10,000 ஷேர்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ணலை. இது எப்போ தேவைப்படுமோ அப்போ கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணிக்கிறோம். பட் நம்ம இப்போ வந்து வி ஹாவ் டு டேக் இன்ட் அக்கௌண்ட் ஒன்லி த 30,000 ஷேர்ஸ் தான் நம்ம இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ அதனால் அப்ளிகேஷன், அலாட்மெண்ட்டு, ஃபஸ்ட் கால், செகண்ட் கால் எல்லாமே 30,000 தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கணுமே ஒழிய எதை பேஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா 40,000 பேஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆர் யூ கிளியர் தட்? எஸ். Now the company is issued 30,000 shares of such shares payable rupees 2 per share on application and 5 per share on allotment and 3 per share on first call. Here application 2, allotment 5, 3 is the balance amount. After allotment, what is the balance there? First call is the balance. Okay, the issue was duly subscribed. All the money payable was duly received by the company. But on allotment, one shareholder paid the entire balance on his holding of 500 shares. That means all the company received the டியூ அமௌண்ட். பட் ஆன் அலாட்மெண்ட் அப்போ ஒரே ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்
who has 500 shares, யார்கிட்ட ஒரு 500 shares வச்சுருக்க ஒரே ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா paid the balance. Here the balance அப்படின்னா எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் காலுக்கு இப்போ this takes place in the allotment only. This takes place in the allotment only. ஸோ அலாட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்து இங்கே பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட் கால் தான், ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் தான் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல. இந்த பேலன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைனல் கால் அமௌண்ட்டை எப்படி பே பண்ணிட்டாருன்னா அலாட்மெண்ட்லேயே பே பண்ணிட்டார். யார் பே பண்ணியிருக்காங்கன்னா 500 shares வச்சுருக்க ஒரு ஷேர். இப்போ 500 shares வச்சுருக்க ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அமௌண்ட்டை அப்படியே எங்கே அனுப்பிட்டார்னா அலாட்மெண்ட்லேயே அவர் கட்டி விட்டார். அப்போ கம்பெனி அலாட்மெண்ட் மணி கட்ட சொல்லி மட்டும்தான் என்ன பண்ணிக்க பப்ளிக்கை வந்து இன்டிமேஷன் கொடுத்துருக்கு. இது ஆனால் ஸ்டில் நவ் த கம்பெனி நாட் ஆஸ்க்டு த பப்ளிக் டு பே த ஃபஸ்ட் கால் மணி. அதாவது அலாட்மெண்ட் கட்ட சொல்லி மட்டும்தான் கம்பெனி பொதுமக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்குமே ஒழிய இன்னும் ஃபஸ்ட் கால் கட்ட சொல்லி இன்னும் அது என்ன கூப்பிடவே இல்லை. பட் ஆனால் இந்த 500 shares வச்சுருக்க ஷேர் ஹோல்டராக வாலண்டியராக என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃபஸ்ட் கால் அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணுறாரு, ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அமௌண்ட்டை அலாட்மெண்ட்டோட சேர்த்து கட்டார். இப்போ வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் பிஹைண்ட் இட், இந்த அலாட்மெண்ட்டோட என்ன கால் மணியும் இதில் என்ன சேர்ந்துருக்குன்னா ஃபஸ்ட் கால் மணி இதில் சேர்ந்துருக்கு. அப்போ அலாட்மெண்ட் படி நார்மலாக அலாட்மெண்ட் ஒரு அமௌண்ட்டு தான் வரணும். இப்போ ஃபஸ்ட் கால் மணியும் சேர்ந்து அப்போ அலாட்மெண்ட் மணி எத்தனை அமௌண்ட்டாக காமிக்கும்னா 2 அமௌண்ட்டாக காமிக்கும். அப்போ வழக்கமாக வரக்கூடிய அலாட்மெண்ட் மணியை காட்டிலையும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் கால் சேர்ந்தனால அலாட்மெண்ட் மணி வந்து அதிகமாக காண்பிக்கப்படும். வெரி கிளியர் தட்? எஸ், வி கேன் ஸோ through the transaction I will explain this category. Okay, yes, first transaction what usually application money received. What is the first journal entry? Application money received by the company is called first journal entry. Okay.